press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello dear children. So, we were seeing the topic that is learn mapping, no direction. I have shown you in the previous class that how to locate the directions of any places. So, here in this class also let me give another example so that you guys will be thorough about this topic. So, imagine this is house. This is Manu house. Manu is a girl and this is her house. Okay. She want to go to a church. So, she want to go to church. Okay. But she don't know where is the church. So, her mother will say her to go in the northeast direction. How she will find out? And she know about the north direction, that is here, and she know about the east direction, that is here, and this church comes here. So, from her house, by taking her house as a base or a reference point, she moves in a northeast direction to reach the church. Okay. So, ಏನೀಗ ಮನುದು ಮನೆ, ಅವಳು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಮನು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಬೇಸ್ನ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Okay, so here is a hospital. So she want to go to hospital. In which direction she will go? She will go in east direction. She will go in east direction to reach the hospital. And she want to go to a temple, a Ganesh temple. In which direction she will go? She will go in, see here, this temple is not located either at the south, is not located at the east, but it is located between the south and the east. So, she will go in southeast direction. Okay. Similarly, she want to go to play. This is the playground. So, playground is in which direction from her house? It is in south direction. Then, she want to go to a dance class. She want to go to a dance class. Okay. So, in which direction she will go? She will go, this dance class with respect to her house, it is not located either in the south or in the west, but it is in between the south and the west. That is why she goes in a southwest. Similarly, she want to go to a park. She want to go to a park. In which direction she will go? She will go in west direction. So, from her house, it is situated to the west direction. So, she will move in west direction. And she want to go to her grandmother house. So, she want to go to her grandmother house. Okay. So, where she will go? This is her granny house, that is grandmother house. So, where she will go? She will go in north west direction. See here,
this grandmother house is not in west, is not in north, but it is in between the north and the west. That is why this is in northwest direction, northwest. Then she want to go to, and this is, you can see, that is the north place. Okay, so here are the places you can see. From by taking Manu house as a reference, we can see many directions. So the church is in northeast direction from the Manu house, and the hospital is in east direction from the Manu house, and the temple is in the southeast direction from the Manu house, and the playground is in south direction from the Manu house, and the dance class is in southwest direction from the Manu house, and the park is in west direction, and her grandmother house is in northwest direction from the Manu house. So like this you can say what are the directions. So you can see this one, and here there is a activity. What they have said to you, you have to see the, okay, imagine you are standing in your home, okay, and you have to locate the places which are to the north, northwest, east, south and the west, and the all, you have to represent all the 8 directions. You have to say what are the places present in all these 8 directions. Okay, so that is also homework for you guys. Next, Yasmin of 4th standard has learned to draw a simple map of her classroom. Listen to her. So you also know, like Yasmin, you also know how to draw a map, how to know a directions. Okay, now listen to what Yasmin says. Yasmin, my teacher asked me to measure the length and breadth of my classroom with my footsteps. So she learned to draw the maps, and she drawn a map of a school. Okay, then her teacher told her to measure the length and the breadth of her school with her foot. So Yasmin, she drawn a school map, and her teacher advised her to know the length and breadth of the school by her foot. Okay, so she started to measure. When I did so, she started to measure and she completed it. I found that length of the room is 12 footsteps and the breadth of the room is 10 footsteps. So her teacher told her to measure the length and breadth of a school. I think you know what is length and the breadth. So this is a school and this is length. Length andre udda agala, udda. Okay, breadth means agala. Okay, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾಸ್ಮಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರೆದಿರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಫೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲ. ಸೊ this is length and this is breadth. Length ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಮ್ದು ಉದ್ದ ಅಳತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಂತ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಗಲವಾದ ಅಳತೆನ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ she measured length and breadth of that school with her footsteps. Okay,
So she said, length of the room is 12 foot and the breadth of the room is 10 footsteps. So the length of a room is 12 footsteps and the breadth of the room is 10 footsteps. ಏನಾಗಿದೆ, ಅವಳು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಲೆಂತ್ ಅವಳದು 12 ಫೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ತು 10 ಫೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, my teacher told me that my 2 footsteps are equal to 1 meter. So her teacher told her that her 2 footsteps are equals to 1 meter. our teacher ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಳು 12 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಅವಳದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 footsteps and each 2 footsteps are equals to 1 meter. Each 2 footsteps are equals to 1 meter. Okay, 1 meter. 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇರಿ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 6 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇರಿ 1 ಮೀಟರ್, ಅವಳದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇರಿ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆದರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, 5 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 2 ಹೆಜ್ಜೆಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೇನು ಹೇಳಿದ್ಲು, 12 ಹೆಜ್ಜೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತು 5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the footsteps differ from person to person. Someone's foot may be 3/4 the meter. You know the length of your footstep. Measure your room by placing your footsteps and record it. I will tell you how to draw the same on a sheet of paper. Let us imagine that the length of a room you measured is 12 footsteps and the breadth is 10 footsteps. So if your 2 footsteps are equal to 1 meter, 12 feet equals to 6 meter and the 10 feet equals to 5 meters. That means length of the room is the 6 meter and the breadth of the room is 5 meters. If we convert 1 meter into 1 centimeter on a scale, 6 meter equals to 6 centimeters. 5 meter equals to 5 centimeter. Sketch this measurement of centimeter on a sheet of paper. This is the outline of the map of your classroom. Now you have to identify the things. To locate the exact position of these things, draw lines of 1 centimeter distance as shown in the map given below. Now give a number to each of the following squares. Give numbers for length, the letters for breadth. It helps to identify the things easily. And identify the things of the classroom in these squares according to their position. One example is given here. Identify the squares on the map in which the things are situated. So sketch the map of your classroom, of your school or the house measured by you as you learned from Yasmin. Identify the things of that room in a map. So she is telling you to how to make a map. Okay, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡು ನೀನು ಫೂಟಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಓದ್ಲು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳದು 12 ಫೂಟ್ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಳತೆ 12 ಫೂಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ಅಳತೆ ಏನು ಬಂತು? ಅವಳದು 10 ಫೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂತು.
ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 2 ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೇರಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದು ಫುಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಫೀಟು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಳು 2 ಫೀಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಅವಳು 12 ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಲೆಂತ್ 6 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 6 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್ 6 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರೆಡ್ತು 5 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೀವಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ತು 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಲೆಂತು 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ 6 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಮ್ಯಾಪ್. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್, ಚೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಚೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಬೆಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1, ಸೊ ಈ ಥರ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಂತನ್ನು 1 ಅಂತ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಂತನ್ನು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತು ಎ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತು ಬಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ 1 2 3 ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತ್ನ ABC ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ wrote in her map. Okay, so this is how Yasmin drawn her map. Next, let us see how Anwar directed a person to go to a taluk office. Anwar is a person and another person comes near to Anwar who is asking about the taluk office address. So how the Anwar direct that person, we'll see here. Let us see this. So he is directing another person the direction of a taluk office. In the center of the main road there is a Gandhi circle. So Anwar is telling another person that in the center of the main road there is a Gandhi circle. If you go towards its east, to the east of Gandhi circle, on the right side you will see a hotel. So Gandhi circle ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಹೋಟೆಲ್. ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್. ಅದರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 20 meters ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಂದ 20 meters ದೂರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮೈ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Anwar has drawn the simple map of the area from Gandhi Circle to the Taluk office with the help of directions and the landmarks. So, what are the landmarks? Landmark ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅನ್ವರ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ವರ್ ಯಾವ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು 20 ಮೀಟರ್ಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದಾನೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನ ಅವನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is how we can say the direction, how the direction can be useful in our daily life. This is what we can use. Okay, so ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all maps have a centimeter. Here in the do you know, they have said all maps have centimeters or inches as the units of measurement. So ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅರ್ತ್ ಚಿತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Longitudes and the latitudes, the imaginary lines help to form the grid on a map. So you have, I think so you will see in the later classes, the longitudes and the latitudes ಅಂತೇಳಿ 2 imaginary lines ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವೇ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. There are different types of maps. For example, physical map, soil map, weather map, train route map, etc. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳು ಇದ್ದಾವೆ.
It is believed that Egyptian kings used to draw maps to know the region of their rule, and Greeks drew the map of earth in 540 BC. So ಏನಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅವ್ರ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು 540 ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. I hope that you guys have learned how to draw the map and how to locate the direction. So with this, we are going to conclude the today's lesson. Thank you.